Okay, so let's start our paper November 1. First paper, second paper. Sorry, second paper. We are moving with second paper. It's a easy one. Neither as I just went through. It's so easy. Nothing is there. So Mira what the way? Mira Wodeid. Oh, Mira Wodeid. Al Hindaya Mahavidya, maybe a Muslim school. School level third term exam. Neither. So this is from where? Can you find the province? Can you find the province of this school or this paper? Anyone? No idea? No. No. I mean which province? Province. What do you mean by BT? BT mean Batiklo. That means it goes to where? Which province? East. Eastern province. Basnaira, sorry, Naganira Palat. Okay. Okay, these are very easy ones. So I am not going to waste much time for these things. If there are any difficult ones, I'll have more time. So easier one, I'll go quicker. Kavindu Lakshan, can you give the answers, please? Kavindu Lakshan. Okay, Sandalis Devmini. Sandali Devmini. Carpenter. Good morning. Yes, sir. How are you? Good. Good, very good. That's good. Polisiema Sarati Vidasala. All right, let's start. Carpenter, furniture. How the carpenter can Andurna? Who is carpenter? Vadua. Vadua. Katai watching Vadua Kiwanika Sarai Wagi, Vadua. Them Mason Bass Nan Kamak na Vadua Kiwanika Kadogi watching. And Honda you not carpenter, very, very creative people. Carpenters are very creative. Mona pote padang api genagatat, whatever we do, those people are very creative and talented. Neither carpenters la, mason la, these kind of people, they have no any, what do you call, education through school or something. Then tama evat iskole ugannan ne. Anivarya adhyapane mokadda kiyala evat then now they are going to teach in schools. But these people at this moment, dang in ape bas unnala, Vaduvas unnala, they don't have that kind of knowledge. Pote liyala, menna me katema menna mema kapanna oni kiyala pote liyala, menna meka me tungulas wenna oni menna meva wenna oni meka kiyala pote liyala manala katu mokada compass එක තියලා ඒවා තියලා බැලුවේ නැහැ, but they do it well, ne? So they are very, very talented. අපිට වඩා සාමාන්‍ය අපේ මිනිස්සුන්ට වඩා they are talented because they have no education from the book, but they are talented. Yeah, go on, my dear. Sandari. Librarian, books. Books. How the librarian? Who is librarian? Librarian how? How the? Pustakalaadhipati. What? Right. Okay. Musician, neither. Musician, music. Oh, Marmadis. Mara ekak. Reporter, news. Reporter, news. Varta karwa. Doctor, medicine. Doctor, medicine. Anna Hari. So how many marks, Sandali? 5 marks. 5 marks. 1 for each. So 5 marks. Nothing to talk much. Neither. That's nothing to talk much.
florist මේ අමාරු මේක ඒගොල්ලන් දීලා. Who is florist? මල් වවන්න. මල් වවන්නා නෙමෙයි florist කියන්නේ. මල් විකුණන්නාට තමයි florist කියන්නේ. දැන් නම් මේ අර අපේ මේගොල්ලන්ටත් florist කියලා කියන්නේ. කවුද? මල් ශාලාකරුවන්. ඇයි දන්නේ ඒගොල්ලන්ට එහෙම ආවේ මල් වලට ඒගොල්ලන්ටයි ඍජු සම්බන්ධය ආවේ කොහෙන්ද මන් දන්නේ නැහැ නේ. මල් ශාලාකරු කිව්ව සර් මේ ඉවෙට් ඒකද? මොනවාද? මල් ශාලාකරු කිව්ව අර මිනි ඉවෙට් හදන්න තැන. ඔව්. නෑ මං අහන්නේ ඇයි ඒගොල්ලන්ට මල් කියලා කතාව ආවේ? any idea? Have you any idea in Sinhala even? ඒක මල් ගහනවනේ මිනිහ. ඒක ඉතින් ඒක කොටසක් නේද? That is a part of it නේ. එහෙම එක part of it වෙච්ච එකක් කොහමද ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන නමට ලකුණේ කියලා I have a curiosity. I don't know why. Maybe in foreign countries that could be. ඒගොල්ලන් අර වෙනම කට්ටියක් ඉන්න ඇති අර ඇවිල්ලා සරසලා යන කට්ටියක් ඉන්න ඇති මල් වලින් එහෙම ඒගොල්ලන්ට florist කිව්වද ඒක මෙතනට ගාවුණාද I am not sure. We have to find out why they are called මල් ශාලාකරුවන් and florist. දැන් මල් ශාලාකරුවන් කියන එක ඉන්නේ නැත්තේ මේ සිංහල ඉංග්‍රීසි වචනෙන් උපුටා ගන්න නැති florist කියන වචනේ. එහෙම වෙන්නේ නැති. නමුත් we have to find it. I also had a curiosity. We'll see later. නේද? There's something. There should be something. සිංහල එක නම් I think they are පරිවර්තනය තමයි. එතනින් මේක ගහගත්තා වැඩේ කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. තේරුමක් ඇතුවද නැතුව හරි කොහොම හරි but we'll see. Okay, මේවත් part 1 එකටත් යාවෙන prepositions it was in your unit 1 or unit 2 unit 3 වගේ තැන්වල තිබුණා. So I am going with Savindi Senalia. වේදිකාවේ Savindi Senalia ඔබ සනසන්නට. Savindi. Fill in the blanks with the correct preposition. Use the preposition provided in the box. Provided. Provided. Sorry, provided. Sorry. Provided. Senali එක එකතු වෙලා. Provided. මොකද Senali? Provided. Provided. What is provide? දන්නවද Senali? I don't know. sir. Yeah. කවුරු හරි help එකක් දෙන්න Senaliට provide කියන වචනෙට. ප්‍රොවයිඩ් කියන්නේ දන්වලා වගේ කියන්නේ. නෑ. No. දැනුවත් කිරීමට ලබා දෙනවා. දීලා සපයනවා. The correct word is සපයනවා පුතේ. හරිද පුතා? සපයනවා. correct word is සපයනවා. එතකොට provided in the box කියන්නේ බොක්ස් එකේ සපයලා තියෙන්නේ. සපයා ඇති. දී තිබෙන. සරල වචන කියනවා නම් Senali දී තිබෙන. Use the prepositions provided in the box. කොටුවේ දී තිබෙන නිපාත පද පාවිච්චි කරන්න. සපයා ඇති. Okay? Okay, sir. Okay, let's go. First one. There is a big tree beside my house. What is beside? පැත්තකින්. මේ ගේ නම් මෙන්න මේ tree මෙතන තියෙනවා. එතකොට අන්න පැත්තකින්. හොඳේ? My school is hidden among mango trees. Among mango trees. What is among puta? Sorry, hidden. කොහෙන්ද hidden ආවේ? Anyone have any idea? Hide, hidden. සැඟවෙනවා, සැඟවුණා, සැඟවන්න ලද වගේ. සැඟවි ඇති. මේක පැසිව් පැත්තට බරයි නේද? පැසිව් තමයි. Hidden among mango trees. අඹගා සස්ය හැංගිලා තියෙන ගේ. Sorry, මොකද්ද? සැඟවිලා වගේ වැහිලා තියෙන. වැහිලා තියෙන හැංගිලා නෙමෙයි. Okay, next one පුතේ. I bought a box of cake for my little brother's birthday. Oh, for my little brothers. ඇයි පුතේ මෙතන 2 දාන්න නැත්තේ? මම මේ කිව්වද කොයිද ළඟදී? එයා තමන්ගේ මල්ලි වෙනුවෙන් ගත්ත කියන හින්දා. ඔව් මල්ලිගේ උපන්දිනේට ගත්තා නෙමෙයි උපන්දිනේ සාදය වෙනුවෙන් අරන් තියෙන නිකන් උපන්දිනේට කියලා අපි උපන්දිනේ වෙන්න මේ ගණ්ඩ උපන්දිනේ කියලා දෙන්න බෑනේ උපන්දිනේට කියලා නේද? now for අර උපන්දිනේ සාදයක් පවත්තන ඒ සාදේ වෙනුවෙන් තමයි ගෙනත් තියෙන්නේ. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. You have to remember. Okay, good. The cat is sleeping beneath my table. Beneath my table. Under, beneath ලොකු වෙනසක් නැහැ. The boy is climbing up the hill.
climbing up the hill. Okay. My uncle brought me a pair of shoes from Fata last week. Kata. Mokade? Kata. My uncle brought me a pair of shoes from Kata. Kata walin genawa. Okay, very good. Very good, Puta. You will get 5 marks, Neil. Yes, sir. Okay, good. So no any problem. If you have any problem questions regarding this question, you can ask me anything. මොනවාරි දන්නත් අහන්න පුතේ. ආය ලැජ්ජ බය තියන්න පැත්තකින්. පන්තියකට යනකොටම ලැජ්ජ බය කියනවා අරන් පැත්තකින් දාලා යන්න ඕනේ. ඒවා අරන් එන්න බෑ. Right, okay. This is very easy. They have given the words නේද? අවශ්‍ය වචන ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඉඳ වැඩි බොහොම පාසුයි. Tarushi Imalka. Can you hear me, Tarushi Imalka? Tarushi Himalka. Tarushi Imalka. Enad Tarushi. Nad. Tarushi. Ne. Signal ප්‍රශ්නයක් නේ. Danushika. Danushika. Danushika? No. Vihanga? Yes, sir. Okay. Kawuda Danushika da Vihanga da? Vihanga. Vihanga. Okay, good. Katanda wala දැන් මතකත් නැහැ නේද? Right, Vihanga. අපි කොහේ හරි දුටුවා නේද අපි? මුණ ගැහුණා නේද? නැතට නෙත ගැටුණා නේද ළඟදී කොහේ හරි? ඔව් සර් සුසිත් එක්ක ගාව. අන්න හරි. Right, okay. එහෙනම් හරි. කියන්න බලන්න එන. Study the picture and fill in the blanks with the words given in the box. One is done for you. The Jaffers family is in their home garden. There are 5 people in it. The sun is shining brightly and 2 birds are sitting on the branch of the tree. There is a small flower plant under the tree. It's a beautiful day. Jaffer is playing the guitar. His parents are sitting on the bench. His father is reading a newspaper and mother is reading a book. His grandmother is sitting under the tree with a book and his grandfather is lying on the grass and reading a book. His father and grandfather are wearing a pair of spectacles. The family is very happy today. Very good. Very good. You will get 10 marks. නේද? Spectacles කියන්නේ මොකද්ද වියන්? කණ්ණාඩි. කණ්ණාඩි. මොකද්ද අපි සිංහලෙන් කියන එකට හොඳ රටනේ? මොන යුගලද? අන්න මොකද්ද යුගල? අන්න හරි. අනිත් ඔක්කොම දන්න වචන නේ. Very simple words are there. Very easy question. හැමෝටම මේ ලකුණු 10 ගන්න පුළුවන් විදියට මේ ප්‍රශ්නේ හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ ප්‍රශ්න ලැබෙන අන්තිම අවස්ථාවේ ඉන්නේ ඔයගොල්ලන් තව පේපර් දෙකයි මේ වගේ කරන්න වෙන්නේ මගේ පොතේ හැටියට. ඒ පේපර් දෙකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෑ 3ක් එක තැනක වාඩි වෙලා ඉන්න පුරුදු වෙන්න වෙයි නේද? පස්ස පැත්ත හුරු කරන්න වෙයි විහංගා. හොඳට වාඩි වෙලා පෑ 3ක් වාඩි වෙන්නේ ඔක්කොම අතපය නේද? අතපයකම කකුල් එනවා නේද? මනස ඔක්කොම පුරුදු කරන්න ඕනේ. විහිළුවට කියනවා නෙවෙයි පස්ස පැත්තත් හුරු කරන්න ඕනේ. පෑ 3ක් එක තැන වාඩි වෙලා ඉන්න හුරු කරන්න ඕනේ. නේද? ඒක ඉතින් කරන්න යන්න ඉස්සරහට හැම පේපරයක්ම වගේ පෑ 3ක් ඉන්න ඒවා තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. So සිංහලේම you will get 5 hours paper. නමුත් අර ඉන්ටර්වල් එකක් හම්බ වෙනවනේ පොඩි නේද? ඉන්දන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් 5 hour paper සිංහල හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි 3 hour papers 3 hours වාඩි වෙලා ඉන්න වෙනවා. So you have to go a difficult situation නේද? මේක මේගොල්ලන්ට සංක්‍රාන්ත මොකද්ද සංක්‍රාන්තික මොකද්ද කාලයක්ද කොයිද වෙන්නේ මේ දෙසැම්බර්. ඔතනින් පියවරෙන් පියවර මාරු වෙනවා. මම දන්න ඉස්කෝලේ මාරු වෙන්නේ නැහැ නේ. අපි නම් මාරු වෙනවා ජනවාරි වලට. Okay? We are going to grade 10. අපි ඔයගොල්ලෝ මම ඔයගොල්ලෝම අරන් යනවා කොහොමද? Right, okay. Relative pronouns. මේක තාම ඉගෙනුවේ නැහැ. මේක විතරයි මගෙන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒක පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරා. ඒක එච්චර අවුලක් නැති හින්දා හේතුව අවුලක් නැහැ කියලා කියන්නේ. 9 වසරදී මේකෙන් වාක්‍ය හදන්න එන අවස්ථාවන් බොහොම අඩුයි.
වාක්‍යයන් හදන්න එන්නේ බොහොම අඩුවෙන් තමයි මේක එන්නේ. මේක එන්නේ මේ වගේ ස්තැන් පුරවන්න. මේක එන්නේ බොහෝ දුරට ස්තැනක් පුරවන්න. එතකොට මේක ස්තැන් පුරවනකොට මම දැනට පොඩි ට්‍රික්ස් කීපයක් කියලා දෙන්නම්. ඒක කියලා දෙන්න බෑ සර්. පේපර් එක කරන්න කලින් නෑ කමන්න ලකුණු පහක්නේ. තමන්ගේ දැනුමෙනුත් හදන්න බෑ පොඩ්ඩක්. ඒ ඉන්න. හරි. මොකද ට්‍රික්ස් කීපය? එකක් අපි ගමු where කියන වචනේ තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමනේ. where කියලා වචනයක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ ගැන හොඳට ලස්සන මම කියලා දෙන්නම්. මේවා යා කරන මේවා ලේසි නෑ. වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මම මේ කිව්වට මේ දඩස් ගාලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි ඕක. නමුත් මේක ස්තැන්නේ පුරවන්න තියෙන you can do it. It's very easy. If you have to combine two sentences අන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. But here only filling the blanks නේද? එතකොට ඒක එච්චර සීන් එකක් වෙන්නේ නෑ වෙන්නත් බෑ. ඒක එච්චර සීන් එකක් වෙන්න බෑ වෙන්නෙත් නෑ. So I am going to talk with these things. පේනවද the things I write? පේනව නේද පුතේ? කොයි පොඩ එම්ෙන් තිබුණාට don't worry. Okay. දැන් මේවා තියෙද්දි පුතේ ඔයගොල්ලන් මේ ස්තැන් පුරවද්දී දැන් ඔන්න පුරවෙපා හදන්න එපා හොඳේ. පොඩ්ඩක් බලන්න මේ මුල් කොටස හා මේ මෙන්න මෙතන. ඔච්චරයි අපි බලන්න ඕනි. මේ වාක්‍ය වැඩක් නෑ අපිට. මෙන්න මේ කොටස් දෙක විතරක් බලන්න පුළුවන් නම් අපිට වැඩේ ගොඩ යන්න පුළුවන්. තව වෙන්නේ ඒකුත් තියෙනවා. අපි බලමු. ප්‍රටික පිළිවෙල තමයි දන්නේ. නෑ උත්තර නෙවෙයි මම මේ නිකන් පොඩි පාඩමක් කරන්න හදන ශනික පාඩමක්. right. එතකොට මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? where කියන්නේ කෙටියෙන් කියනවා නම් ස්ථානයක් විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන වචනේ. මේක ඊට වඩා ගැඹුරු පාඩමක්. ඔහොම නිකන් කියන්න බෑ. but I give a gist of it. ස්ථානයක් විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන වචනේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන් මේ ස්ථානට කලින් තියෙන්න ඕනි ස්ථානයක් තැනක් තියෙන්න ඕනි. ඒක මතක තියාගන්න. මේ ස්ථානට මේ ව්‍යායකට කලින් අනිවාර්යයෙන් මොකද තැනක් තියෙන්න ඕනි. which කියන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සතෙක්. භාණ්ඩයක් හෝ සතෙක් විස්තර කරන පදයක්. ඒ හින්දා ස්ථානට කලින් එහෙම දානවා නම් අනිවාර්යෙන් භාණ්ඩයක් හෝ සතෙක් තියෙන්නම ඕනි. ඒක ලේසි. හැබැයි සමහර තැන් තියෙනවා. සමහර ස්ථාන තියෙනවා ඒවා භාණ්ඩයක් ඇටියටත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒවා පොඩක් ගැඹුරුයි. නමුත් දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. මොකද්ද භාණ්ඩයක් ඇටියට ස්ථානයක් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? උදාහරණයකට මම ටොපි හොරකම් කරන කඩේ ලේසියකට කියන්නකෝ. මම තේ පැල හිටවන ඉඩම. එතකොට තේ පැල හිටවන ඉඩම කිව්වම ඒ ඉඩමේ යා වැඩක් කරනවා. පැහැදිලිද ඒක? මම තේ පැල හිටවන ඉඩම. ඒ ඉඩමේ යා වැඩක් කරනවා. එතකොට ඒක තැනක්. මම විකුණපු ඉඩම. විකුණුවා කියන්නේ ඒ ඉඩමේ මුකුත් කරේ නෑ. ඉඩම භාණ්ඩයක් ඇටියට තමයි විකුණන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට ඒක which බවට පත් වෙනවා. ඒවා ගැන තව ගැඹුරට අපි ජනවාරි වල කතා කරමු. ඕකේ ජනවාරි වල අපි ගැන කතා කරමු. බය වෙන්න එපා. ඒක ලස්සනට කියලා දෙන්නම්. ඊට වඩා ලේසියට මේවා ජීවි රචනා වලටම ඕනික. හරි. මෙන්න ගැටලු තියෙන තැන. who whom whose. පුතේ මේ who whom whose තුනම කියන්නේ කවුරු ගැනද? පුද්ගලයෝ ගැන. මේ තුනෙන්ම අපිට හංගවන්නේ පුද්ගලයෝ. මේ තුනෙන්ම හොඳේ. මේ තුනෙන්ම මුලට ඉන්නෝනේ කවුද? පුද්ගලයෝ. එතකොට මාර වැඩේනේ පැටලෙනවානේ. තුනෙන්ම පුද්ගලයෝ මුලට ආවම සර් පැටලෙන්නේ නැද්ද? නෑ පැටලෙන්නේ. ඇයි? මතක තියාගන්න who තිබුණොත් දැනට නිකන් කෙටියෙන් මතක තියාගන්න. who තිබුණොත් මෙතන තියෙන්න ඕනි verb එකක්. මෙන්න ලේසි ක්‍රම මේවා ඈ. අපරාධ ගිය සතිය කියලා දෙන්න තිබ්බනේ සර්. who තිබුණොත් මෙතන තියෙන්න ඕනි මොකද්ද? verb එකක්. මතක තියාගන්න verb එකක්. whom තිබුණොත් whose තිබුණොත් දෙකෙන්ම එන්නේ නාම පදයක්. මුලින්ම මේක මතක තියාගන්නකෝ. දෙකෙන්ම එන්නේ නාම පදයක්. තාම ඉවර නෑ. දෙකෙන්ම නාම පදයක්. හරි? දෙකෙන්ම නාම පදයක්. හැබැයි
පොඩි වෙනසක් වෙනවා. මොකක්ද ඒ වෙනස? whom තිබුණොත් මෙතන subject කෙනෙක් එන්න ඕනි. කර්තෘ කෙනෙක් එන්න ඕනි. noun එක මොන වගේ noun එකක්ද වෙන්න ඕනි? subject එකක් වාක්‍යයේ කර්තෘ බවට වෙන්න ඕනි. එතකොට ඔයගොල්ලන් දන්නවා වාක්‍යයේ කර්තෘ වෙනකොට මෙතන මොනවද තියෙන්නේ? ඒක හිතන්න මට එනවා. බලමු ඔයගොල්ලන් දැනුම. ඔව්. මෙතන මොකද්ද වෙන්න ඕනේ මේ ඉස්තනේ? අයියෝ මොකද? හරි මේක කියලා ඉන්න මේක නාම පදයක්. මේ නාම පදය ඇවිල්ලා පුතේ මෙතන තියෙන නාම පදය මෙයාගේ අයිතිය අංගවන්න පුළුවන් නාම පදයක් වෙන්න ඕනේ. මෙයාගේ අයිතිය අංගවන්න. හරි? මෙයාගේ අයිතිය අංගවන නාම පදයක්. මෙතන තාම උත්තරයක් ආවේ නැහැ නේ මොකටද? මෙතන සබ්ජෙක්ට් කෙනෙක් නම් තියෙන්නේ මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? ඔන්න ඉතින් ගුටි කන වැඩ. verb එක කන්නේ වෙඩිල්ල වගේ එන්න ඕනේ verb එක. මෙතන තියෙන්න ඕනේ verb එක. ඔන්න ඕක මතක තියාගන්න. මෙතන noun එක. නමුත් මේ noun එකකින් මේ දෙන්නගේ අයිතියංග වන්න ඕනි. හරිද? අනේසක පැහැදිලි නෑ. මං කියන මේක දැන්ට නික රළු මොකද්ද රෆ් අයිඩියා එකක් ගන්න. මේක මීට වඩා අපි ලස්සනට හිමීට කරමු. මම මේකේදී පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනි ඉන්න කිව්වේ. දැන් අපි නිකන් බලමුකෝ මේකේ. දැන් ව්‍යා තිබුණොත් පුතේ ඉස්තැනට ඒ ව්‍යායකට කලින් මොකද්ද තියෙන්න ඕනි? කතා කරන්න බය නැති. තැනක් ස්ථානයක් තියෙන්න ඕනි. හරි. which තිබුණ අනිවාර්යයි ඒක. ඒකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. which තිබුණොත් ඒකට කලින් මොකක්ද දෙන්න ඕනි? භාණ්ඩයක් හෝ සතෙක් එන්න ඕනි. නමුත් එතනත් පොඩි ගැටලුවක් කිව්වා. එතනත් මං ගැටලුවක් කිව්වා. සමහර ස්ථාන තියෙනවා. තැන් තියෙනවා. ඒවා භාණ්ඩයක් හැටියටත් පාවිච්චි වෙනවා. දැන් උදාහරණෙට මේ තුන්වෙනි උදාහරණේ බලන්නකො පොඩ්ඩක්. This is the house where my grandparents were born. එතකොට මෙතන දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද නැද්ද? මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? grandparents were born. ආච්චි සීයයි ඉපදුණා. මෙතන තමයි ඉපදුනේ මේ ගෙදර. එහෙනම් මේ ගෙදර යමක් වෙලා තියෙනවා. යමක් වෙලා තියෙනවා. යමක් වෙලා ඉඳ තමයි මේගොල්ලෝ ඉපදුනේ නෙවෙයි. ඒක වැඩක් නෑ නේ. වෙච්ච දේ අපිට වැඩක් නෑ නැද්ද පුතා? මං කියන්නේ මේ ඉපදුන එක වෙලා තියෙනවා. හරි පටලව ගන්න එපා. ඉපදුන එක වෙලා තියෙනවා. මට කියවනේ යමක් වෙලා තියෙන ඉඳ ඉපදුනා කියලා නේද? නෙවෙයි. ඉපදිලා තියෙනවා ඒ තැනදී. ඒ ඉඳා මේක තැනක් බවට පත් වෙනවා. දැන් මම මෙහෙම කිව්වොත් මේක තමයි මම විකුණපුගේ. මේක තමයි මම විකුණපුගේ. එහෙනම් this is the house මෙතනට එනවා I sold කියලානේ. I sold මම විකුණුවා. එතකොට විකුණුවේ තැනක් තමයි. නමුත් එතනදී මම වැඩක් කරාද? නෑ. එතකොට එන්නේ which. එතකොට ඒක භාණ්ඩයක් බවට පත් වෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. ඒ සරල මතක් කිරීමක් තව ඉස්සරහට අපි බලමු. දැන් ගැටලු එන තැන් තමයි මේ who whom whose දානකොට. who දානකොටත් whom දානකොටත් whose දානකොටත් මුලට තියෙන්න ඕනි කවුද? පුද්ගලයෙක්ෝ පුද්ගලයෝ. සර් එතකොට එතන ඉන්න පුද්ගලයා අනිවාර්යෙන් ඩුවර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේද? නෑ අනිවාර්යෙන් ඩුවර්. ඒක තමයි මම කියන්නේ. who හරි whom හරි whose හරි තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් පුද්ගලයෙක් ඉන්න ඕනි. පුද්ගලයෙක්ෝ පුද්ගලයන්. එක්කෙනෙක් කියලා ගන්න නෑ. බහුවචනයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ එකක්. මේ තුනෙන්ම. මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා තමයි පුතේ මෙයා ඩුවර්ද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. කොහමද? who තිබුණොත් මෙතන තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ක්‍රියාපද. එහෙම තිබුණොත් මෙයා ඩුවර් බවට වෙනවා. මෙයා කරන්නා බවට පත් වෙනවා. මෙයා තමයි මේ වැඩේ කරන්නා. whom ඊට පස්සේ මොකක්ද සර් එන්නේ? එතකොට එතනට who මං කියන්නේ who එකකින් පස්සේ ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. හරි? whom එක තිබුණොත් එතන තියෙන්න ඕනේ නාම පදයක්. මොන වගේ නාම පදයක්ද? යාගේ රස්සාව මොකද්ද පුතේ? සබ්ජෙක්ට් කර්තෘ කෙනෙක් බවට පත් වෙන කෙනෙක් වෙන්නේ. මම මේකෙදි උදාහරණ කියන්නම්කෝ ඔයගොල්ලන්ට දාද්දි. එතකොට සර් එතන noun එකට subject එක වෙන්නේ. ඔව් යා එතන ඉන්න noun එක ඇවිල්ලා subject කෙනෙක් කර්තෘ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒක noun කියන්නේ pronoun එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හොඳේ?
pronoun එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේකේ උදාහරණ මට පෙන්වන්න පුළුවන්. පැහැදිලි? එතනින් එයා අනිවාර්යයෙන් මොකද්ද තියෙන්න ඕනි? ක්‍රියා පදයක් තියෙන්න. මෙතන whose આવොත් අයිතිය අංගවන්න ඕනි. හරි මෙතනත් ක්‍රියාපදයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක පේනවා අපිට මෙන්න මෙයාගේ අයිතිය හංගවන නාමපදයක් බවට පත් වෙනවා. අපි දැන් මේ කතා කරමු මේ උදාහරණත් එක්ක. මේ තියෙන උදාහරණත් එක්ක අපිට අග්ගාලා බලාගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලමු අපි. රශ්මි නවෝද්‍යා. රශ්මි නවෝද්‍යා. Yes, sir. ඕකේ පුතා රශ්මි නවෝද්‍යා. මේකට උත්තරේ ඔයා කියන්නකො මම අඩුපාඩුත් එක්ක මම කියන්න ඔයාට. I often visit my brother who is in Italy. එයා කියන්නේ who is in Italy. බලමු හරි. දැන් බලමු අපේ තර්කයට මෙතනට එන්න පුතේ. who තිබුණොත් මොකද්ද පළවෙනි එක වෙන්න ඕනි? රශ්මි Noun එක. noun එකක් තියෙන්න ඕනි. noun එකක් නෙවෙයි. කවුද ඉන්න ඕනි කිව්වේ? මුලට. person කෙනෙක් ඉන්නවා. person පුද්ගලයෙක් කෙනෙක් ඉන්න ඕනි රශ්මි. හරි? පුද්ගලයෙක් ඉන්න ඕනි. ඉන්නවද පුද්ගලයා? යා හරි ඉන්න. මේවත් දාලා ඉවර වෙලා මේව සසඳලා බලන්න ඕනි තප්පරයකට. right. එතනින් යා මොකද්ද රශ්මි එන්න ඕනි කිව්වේ who එකෙන් පස්සේ? Verb එක. verb එකක් තියෙනවා. බලන්න verb එකක් තියෙනවද කියලා. ඒක helping verb එකක් වුණාට කමක් නැහැ. තියෙනව නේද? Is. ඔව්. එතකොට අපේ උත්තරේ හරි. එතකොට අපේ උත්තරේ ඒකස verb කිව්වම උතන ක්‍රියාවක් විතරක්ම නෙමෙයිද? ක්‍රියාවක් තමයි verb එකක් කියන්නේ ක්‍රියාවක් නේ. මෙතන helping verb එකක් කියන්නේ. ඒක තමයි. verb එකක් කියන්නේ helping verb එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. verb එකක් කියන්නේ මේ මොකද්ද අනිවාර්යෙන් verb එක වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා lexical auxiliaries කියලා. ඉතින් ඔය කියන එකක් වෙන්න පුළුවන්. එනවා පුතේ. Yes, sir. verb කිව්වම ඔයගොල්ලෝ අර බරපතල දේවල් විතරක් හිතන්න එපා. ඒ verb එක ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකට බෙදෙනවා main verb auxiliaries කියලා. ඒක එතන පටලවගෙන ඔයගොල්ලෝ main verb විතරක් හොයන්න එපා. හොඳේ? main verb තියෙන්නත් පුළුවන්. right. රශ්මි. ඒකට උතන මේ who lives එතන කොහමද live වෙන එනවනේ ඉස්සනේ. ඔව් ක්‍රියාපදයක්. ක්‍රියාපදයක් නැතුව who එන්නම බෑ. හොඳේ? හරිද පුතා? හරි සර් හරි. හරි. right. රශ්මි. Someone has bought an English grammar book which is very useful. දැන් මෙතන 30 තියෙනවා නේද? එහෙනම් මෙතන who දාන්න පුළුවන් නේද කියලා කාට හරි තර්ක කළොත් මොකද කියන්නේ? who දාන්න බෑ ඉස්සර person කෙනෙක් නෑ. මෙතන තියෙන්නේ කවුද එනවා? භාණ්ඩය. එහෙනම් ආයේ කතා කරන්න දෙයක්ම නැහැ. මේක කොහොමද තැනක් බවට පත් වෙන්න ඉඩකඩ බොහොම අඩුයි. වෙන්නත් පුළුවන් සමහරට නේද? ලොකු මා පොතක් තියෙන එක අස්සේ මීයේ කූඩු හැක් ඇදුවා නම් ඒ වගේ වෙලාවක වෙයා දාන්නේ අපි in which කියලා එම දාන්නේ. in which ඒවා තියෙනවා අපි ඉස්සරහට බලමුකෝ. තව තියෙනවා. in which කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? මොකද? in which කිව්ව එකේ තේරුම මොකද්ද? in which කියන්නේ ඒක ඇතුලේ තමා කියන එක තමයි. දැන් අපි කියමුකෝ this is the box in which I put my pen. අන්න ඒ වගේ ඉන්නේ අපි කතා කරමු හොඳේ. ඒකවල සර් එතන where කියලා දාන්න වෙයිද? බෑ ඒ වගේ තැන් වලට වේය දාන්න බෑ. ඒක පොඩ්ඩක් තර්කානුකූලයි. අපි කතා කරමු බය වෙන්න එපා. බය වෙන්න එපා. තව මාසයක් ඉවසන්නකෝ. මම ඒක ලස්සනට කියලා දෙන්න හොඳේ. ඒක තියෙනවා in which by which ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු. හොඳේ? එතකොට in which by which ඒ දෙකම මේ භාණ්ඩයක් විස්තර කරන්නේ දාන්නේ. ඔව් ඔව්. which දැම්මොත් භාණ්ඩයක් තමයි තින්නේ. Yes. දැන් by which එනේ උදාහරණයක් කියන්න this is the bus by which I came. අන්න එහෙම වෙනවා. තව මාසයක් ඉන්න ඕනේ සර් pronouns එක නෑ. ජනවාරි පුළුවන් තව සති දෙකක් තුනක්. නැත්නම් අපිට අර කලබලේ කරොත් මුකුත් නැති වෙයි ඒ හින්දා. හරි. දැන් මේක බලන්නකෝ. This is the house where my grandparents were born. හරිනේ එතකොට මෙන්න මෙතන ස්ථානයක් තියෙනවා. නේද? මෙතනින් යා අපිට කතා වැඩක් නෑ නේද එතකොට? මෙතනින් යා කතා වැඩක් නෑ. මෙතන කතරු ඉන්නවද? ඒව ගැන බලන්න ඕනේ නෑ වෙයා තිබුණොත්. හරි? right. කවුද අපේ රශ්මි? next one. He is Rajiv whose handwriting is so beautiful. right. දැන් බලන්න whose පැත්ත. whose ආවොත් මුලට මොකද එන්න ඕනි කිව්වේ පුතේ? පුද්ගලයෙක්. ඉන්නවනේ.
ගැටලුවක් නැහැනේ පුද්ගලයා ඉන්නවා. දැන් ඊළඟට බලන්න මෙතන මම මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ whose එකෙන් පස්සේ මොනවද එන්න ඕනි කියලා? noun එක. noun එකක් එන්න ඕනි. noun එකක් එන්න ඕනි. හැබැයි ඒක කර්තෘ නෙවෙයි. එයා කර්තෘ කියන්නේ මෙතන මේක හංගවන්නේ පුතේ රජීම්ස් hand writing. අර අපි apostrophe දාන්නේ මතක නේ ඔයගොල්ලන්ට? අර apostrophe දානවට අර අයිතියංග වන තැනකට තමයි අපි මේ whose දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙතන රජීම්ස් hand writing. He is Rajim whose handwriting is beautiful. එතකොට බලන්න මෙයා අර මං කියන විදියට දැන් මෙතන එන්න පුළුවන්ද VM කතෘ වෙනවා බෑ. ඒවා whose v කියලා එන්න බෑ. මෙයාගේ අයිතිය හංගවන්න පුළුවන් දෙයක්ම වෙන්න ඕනේ. ද v එකේ නිමල් කමල් කියලා එම આવත් අයිතිය හංගවන්න පුළුවන්ද? බෑ. අන්න එතන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. හරි. okay. next one පුතේ. Is that man whom we saw in the park yesterday? Is that man whom we saw? ඇයි whom? අන්න බලන්න කතෘ ඉන්නවා මේ පැත්තෙත් කවුද ඉන්නේ? කතෘ කෙනෙක්. මෙතන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. sorry මෙතන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. මෙතන කතෘ v කියන්නේ කෙලින්ම කතෘ වාක්‍යනේ. වාක්‍ය කතෘ කෙලින්ම වාක්‍ය කතෘ කෙනෙක්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. whom we saw. එමය එන්න ඕනේ. සහෝදර මේ whom කියන්නේ කාවද වගේද? ඔව් කාවද කාටද ඔය දෙක තමයි එන්නේ. කර්ම පදයක් විස්තර කරද්දී තමයි whom එන්නේ පුතේ. කර්ම පදයක් විස්තර කරද්දී. කර්ම පදයක් කියවස්. කර්ම පදයක් කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. හරි. ඔබ්ජෙක්ට් එක. ඔව් පුතේ. සර් එතකොට whose වලින් කියන්නේ කාගේද කියන එක නේද? කාගේද? ඔව් අයිතිය හංගවන්නේ. ඕකේ. අයිතිය whose කියන්නේ අයිතිය. කාගේද කිව්වට අර කාගේද මෙතන යා කරගන්න එපා හොඳේ. අර ප්‍රශ්න වචන වල එන කාගේද කියන වචනෙම මෙතන දාන්න එපා. එතකොට මේවා වල තේරුමක් නෑ පුතේ. මේ who which whose whom කියන ඒවා හරියට ගම් එකක් වගේ. මොකද්ද මේ ගම් එකක් වගේ කියලා සර් කියන්නේ? දැන් අපි මොන හරි භාණ්ඩ දෙකක් අරන් අලවනවා ගම් එකක් දා. පැහැදිලිද? දැන් මැද ගම් එක තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ගම් එක තියෙනවා. තියෙන්න ඕනිද නැද්ද? ඕනි. ඒ වුණාට එකකින් වැඩක් වෙනවද අපිට? තියෙන්න ඕනි. ඒ වුණාට එකකින් අපිට වැඩක් තියනවද? අපිට ඕනි මේ දෙක ඇලවෙන්න. ඒ ගම් එක නැතුව හරි මේ දෙක ඇලවෙනවා නම් අපිට අවුලක් නැහැ. අපිට ඕනේ අර භාණ්ඩ දෙක විතරයි. එහෙම නේද? පැහැදිලිද? ඉන්න මේ ගම් එක තිබුණට එයාගෙන් අපිට ඍජු වැඩක් වෙන්න අපිට ඕනේ මේ දෙන්නව සම්බන්ධ කරන්න. එයාගේ වැඩේ ඒ දෙන්නව සම්බන්ධ කරන එක විතරයි. හරි okay next one last one. ඒක නා ලේසිනේ date කිව්වම මොකද්ද කියලා දන්නවද? කියන්න. Raju, please plan the date when we can go our next educational tour. when කියන්නේ කාලය හංගවන වචනයක්. ඒතකොට date තියෙනවා ලේසි. right. ලකුණු දාගෙන ඊටු ටික අපි කතා කරමු පස්සේ. ඔව්. සර් relative pronouns වලින් මේ ඊළඟ papers දෙකේ ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඇති මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇත්තේ. මේ වගේ සරල ප්‍රශ්න ඇත්තේ. හොඳේ? Okay sir. right. අපි කරමු බයන්න එපා. අපි මීට වඩා හොඳට එමීට කරමු මේක. right. okay. if conditional ඕන තරම් කළා ඇති තරම් කරලා තියෙන්නේ නේද? ඕන තරම් කරයි. ඉරුෂි තත්සරණි ඇහෙනවද මාව? නෑ. හිමාෂා දෙව්විනි can you hear me? Yes, sir. okay පුතා. ටක් ගාලා කියන්න බලන්න උත්තර. If you don't do your homework, the teacher will be very angry with you. very angry. පුතේ එතකොට මේක මේ type 1 type 2 type 3 හොයාගන්න පුළුවන් නේද? මේක type කීයද? 3. type 3 හොඳට බලන්න. හොඳට බලන්න. කවුරු හරි කතා කරන්න type 1 ද type 2 ද type 3 ද? Type 1. කොහොමද දන්නේ? Type 1. කොහොමද දන්නේ? Simple present and මේ will තියෙනවා දැක්ක ගම ආය වැඩක් නැහැ කතා දෙකක් නැහැ will තිබුණොත් ඒක type 1. හරිනේ? right. හිමාෂා දෙවෙනි එක type කීයද? Type 3. type 3 ද නෑ. පුතා තව අධ්‍යයනය කරගන්න ඕනි. type 2 type 2 කොහොමද දන්නේ type 2 කියලා? wouldn't උත්තිබුණාට මදි.
නෑ නෑ උඩ් එක මොකක්ද තියෙන්නේ උඩ් එක උඩ් එක බේස් ෆෝම් තියෙන්නේ මෙන්න මේවා බලන්න ඕනි උඩ් එක බේස් ෆෝම් තිබුණොත් ඒක ටයිප් 2 මතක තියාගන්න එහෙනම් ටයිප් 2 නම් මුල් කොටස මොනවෙන්ද එන්න ඕනි පාස්ට් එකකින් එන්න ඕනි ඔන්න ඔයා ධානය ගන්න ඕනි උඩ් එක බේස් ෆෝම් තියෙන ඉඳලා ටයිප් 2 ටයිප් 2 නම් මුල් කොටස පාස්ට් එකේ එන්න ඕනි එන ඉමාෂා වාගේ උත්තරේ If I were you, I wouldn't buy that car. if I were you මම උඹ වුණා නම් මචං මං ඒ කාර් එක ගන්නෙ නෑ බං මම උඹ වුණා නම් if I were you I wouldn't buy that car මම උඹ වුණා නම් මං ඒ කාර් එක මං කියලා දුන්නානේ I එක්ක was දාන්න නෑ were දාන්න ඕනි කතාවක් කියලා දුන්නා right මේක ටයිප් කීයද හිමාෂා 2 could එක බේස් ෆෝම් තියෙන්නේ එහෙනම් මෙතනක් තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද past එක එන උත්තරේ කියන්නේ If she tried hard, he couldn't win the race. if she tried tired වෙනයි tried වෙනයි T I R E D tired T R I E D tried උත්සාහ කරනවා කියන්නේ හොඳයි if she tried hard she could win the race උත්සාහ කරා නම් දිනනවා ඒක උත්සාහ කරේ නෑනේ මේක ටයිප් කීයද Type 3. නෑ ටයිප් 3 නෑ උතන will එකේ not එකතු කරාම want පුතේ will එකට not එකතු කරාම want එතකොට type 2ද type 1 type 1 පුතේ will එකට not එකතු කරලා තින්නේ ඔව් අදට අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ පුතේ will එකට not කරලා එකතු කරලා තමයි want ආවේ එතකොට type 1මයි එහෙනම් මුල් කොටස මොකද්ද වෙන්න ඕනි present එහෙනම් පුතා කියන්න උත්තරේ If Sandad goes to bed early, he won't be late to school. if stand-up මොකද්ද shut-up මොකද්ද goes to bed early කියන්නේ නින්දට ගියා නම් වේලාසනේ නින්දට ගියා නම් ඔය ඉස්කෝලේට පරක් වෙන්නේ නැහැ okay ඊළඟ type කීයද පුතා 1 type 1 will තියෙන ඉඳා 1 get shock කියන්නේ shock වෙනවානේ type 1 නම් මුල් කොටස තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද present එන උත්තරේ කියන්න ටක් ගාලා If he told the right, he will get a shock. if he touches හරියට බලන්න ඕනේ පුතේ if he touches the wire touches කියන්නේ අල්ලනවා wire එක ඇල්ලුවා නම් he will get shock එයාට shock එකක් වදිනවා අන්තිම එක would තියෙනවා type 2 එන උත්තරේ If he wore a necklace, his dress would look better. wo ඇන්දනම් පැලැන්දනම් නේද අතීතේ තියෙන එහෙනම් මේක future conditional එහෙනම් මේක past කියලා දෙනවා okay පුතා very good මාක්ස් කීයද පුතේ ලකුණු 5 ටක් ගාලා දාගන්න වැඩි වෙලාවක් නැහැ අපිට no sir 10 marks 10 marks okay 10 marks දෙක ගානේ දාගන්න if conditional එන ඇටි පේනවනේ right food fair notice මේක නේද notice එක මම දැන් කතා කරන්න notice මීට කලින් කතා කරලා තියෙන ඕන තරම් මේ ගැන අපිට පුළුවන් බලන්න ඔයගොල්ලන් දැන් paper ගන්න ආවේ නැති අය මේකත් එක්කම paper ටික දාලා දෙන්න මට හොඳේ brown cover එකට දාලා excuse me sir ඔව් ඒකට අපි කලින් විදිහටම ලියන්න ඕනේ නැත්නම් මෙතන තියෙනවානේ use 40 or 50 words කියලා ඔව් එතකොට ඒක ලියන්න ඕනේ කොහොමද නෑ ඉතින් අර විදියට ලිව්වත් 40 වචන එනවා ඕන්නම් ඡේදයක් හැටියට ලියන්න මම ඕන්න මේකේ උත්තරේ ෆොටෝ එකක් මේ එකක් දාන්නම් group එකට හොඳේ ඕකේ ඒක බලලා ඉවර වෙලා ලියන්න මම දෙවිදි එකම ටයිප් කරලා දාන්නම්කෝ හොඳේ sir ඔව් sir අර මේකේ මේ first එකේ තියද්දී මේ රචනාවයි අර පණ්ඩිත අමරදේවගේ ඒකයි මේ notice එකයි තියන්නද ඔව් ඒ තුනම ඉතුරු කරන්න ඉපේ ඉතුරු කරන්න කියන්නේ මේ බලන්න නැතුව තියන්න ලකුණු බලන්න නැතුව තියන්න ලියලා තියෙන්න ඕනේ ඔව් ලියලා තියෙන්නේ කොළ තුන තියන්නද ඇයි සම්පූර්ණ ටික ඕනි ඇයි පේපර් ටිකක් ඕනි මට බලන්න එපා නේ සර් ලස්සනට කිව්වේ නෑ ඒක ඉතින් වාගේ වැරද්දනේ ඒව තමයි වැරදි ඒව හදාගන්න ඕනේ ඊළඟ පේපර් එකේ
කමන්නේ මම ලස්සන නෙමෙයි බලන්නේ අකුරු උත්තර බලන්න. ලස්සනත් Okay, බලනවා sir. ඉස්සරහට ඈ. අන්න කවින්දි එකට අපිට පොඩි පෙරවදනක් දීලා තියෙන සර් මේවයි ලස්සනත් බලන්න ඕනි කියලා. ඉන්න thank you very much කවින්දි. අපි ඉස්සරහට ඒවත් බලනවා. හරි. එහෙනම් මේ notice clear නැටි ඕන තරම් කතා කරපු ඉන්න මම ඒකට වෙලාවක් ගන්නෑ. So I am moving to the next one. Okay. වැඩි වෙලාවක් ගන්න බෑ. Supuni, can you hear me, Supuni? Gimmani Nimesha? Yes, sir. Okay, පුතා. ටග්ගල උත්තර කියන්න බලන්න. Sir, සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න ඕනද? ඔව්. Complete the following dialogue and use the word phrases in the given box. The first one is done for you. Nusal, how is your new house? Musa, it is nice. Nusl, what are the facilities do you have there? Musa, there are 2 bedroom, bathroom, and a dining room and dining room and a small kitchen. මෙතන bathroom දාවේ වට. Oh, sir. එහෙනම් වැරදි පුතා. සර් එතනට ලිවිං රූම් නේද එන්න ඕන? living room එන්න ඕනේ පුතේ. ඇයි bathroom එන්න බැරි කියලා එන්නේ? ඊළඟ කියවන්න පුතේ what about? What about a දැන් ඔයා මෙතන living room දැම්මනම් පුතේ what about a living room? living room එකක් කොහොමද කියලා අහුවම there is one attached bathroom කියලාද? bathroom එකක් තියෙනවා කියලා. බෑනේ. ඉන්න මෙතනට එන්න ඕනි bathroom. What about a bathroom? There is one attached one. Okay පුතේ? So attached bathroom කියන්නේ මොකද්ද? attached bathroom කියන්නේ ගේ අස්සෙම කක්ක දාන්න පුළුවන් නම් පුතේ ඒක attached bathroom. අද කවින්දි? Okay, okay, sir. ගෙදරින් පිට ගිහිල්ලා වැස්ස එනවා නම් කුඩයක් කරේ අරගෙන ගිහිල්ලා දාන්න තියෙන තැනක් නම් ඒක attached නෑ. ඒකට කියන නම ඒක separate bathroom. ඒක separate bathroom. separate bathroom කියලා තමයි කියන්නේ වෙන්නේ ඒක නේද? එතකොට attach කියන්නේ ඇත්තටම බොහෝ දුරට ගේ අස්සෙම තියෙනවා තමයි. හොඳයි. Okay. attach කියන්නේ සර් attach කියන්නේ පුතේ දැන් අපි කියමුකෝ ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලියනකොට ලෝකසිතියමකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ ලෝකසිතිය මොකද කරන්නේ පේපර් එකට දීලා attach කරනවා. අමුණනවා. එකට එක යා කරනවා කියන එක තමයි attach කරනවා කියන එකේ තේරුම. හොඳයි? attached අමුණපු යා කරපු වගේ. පුතා. Nusrat, how much is the monthly rent? Musa, it is 5,000 rupees per month. Nusrat, that is responsible. Reasonable. Reasonable. Nusrat, do you think so? All right. මොකද rent කියන එක දන්නව නේද? කුලිය. rent කියන්නේ කුලිය. per month කියන්නේ මාසෙට. Reasonable කියන්න. per month කියන්නේ මාසෙට. reasonable කියන්නේ සාධාරණ reasonable price එකක් කියන්නේ සාධාරණ මිල. සාධාරණ කියන තව මොකක්ද වචන තියෙනවා නේද? ගොඩක් තියෙනවා. justice තියෙනවා, fair තියෙනවා. fair අපි කියනවා this is not fair. මේක සාධාරණ නෑ. unfair අසාධාරණයි. unreasonable නේද? unreasonable, unfair, reasonable, fair. සර් per month කියන්නේ මාසෙට සැරයක් නේද? per month කියන්නේ මාසෙට සැරයක්. per month. per day කියලා එහෙම අපි කියන්නේ. සර් සාධාරණ කියන fair එක FAIR fairද? ඔව් ඒකමයි FAIRමයි. fair කියන එකේ තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා. fair කියන එකේ තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා. නේද? පොලට කියනවා, තලෙලු වලට කියනවා. right? ලකුණු okay. ඔව් පොළ කියලාත් එනවා. පොළ කියලා එනවා, සාධාරණ කියලා එනවා. ඒව ගාන්ටේ තැනේ හැටියට ගලප ගන්න පුළුවන් අපිට. That is not a big task. Okay? Okay, I am going with Sadeepa. Sadeepa, Sivalian. Yes, sir. Okay, give me the answer passive.
පැසිව් ගැන අපි කතා කරලා තියෙන්නේ නේද? ඕන තරම් කියන්න පුතා. Change the following sentence into passive voice. The first one is done for you. I will buy necessary things. Necessary things will be bought by me. ඔව් දන්නවනේ will තිබුණොත් simple future න will be එක past participle. past එකේ තිබුණොත් was එක past participle. simple present එකේ තිබුණොත් am is එක past participle. ඔච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. passive ඉතින් ආයෙ අලුතෙන් උගන්නන්න දෙයක් නැහැ. ඕකේ පුතා. Fleming discovered penicillin in 1928. Penicillin was discovered by Fleming in 1928. Okay. They will advertise the product on television. The product will be advertised by them on television. Okay. Khatija writes a letter to her father. A letter is written by Khatija to her father. Okay. They did not accept the things. The things wasn't accepted by them. The things was not the අන්න වැරදුනා නේද? සදීපා? Okay. Yes. ඇයි ඒක දැක්කේ නැද්ද? things කිව්වම බහුවචනයක් නේ පුතේ. things කිව්වම බහුවචනයක්. ඒතර were දාලා ඒකට not දානවා. things were not accepted by them. අන්න අපරාධේ ලකුණු දෙකක්. හා. Will Lukman invite you to the food fair? Will you be invited to the food fair by Lukman? Very good. Will you be invited? මේවා කියලා දුන්නා. Will you be invited by Lukman to the food fair? නැත්නම් to the food fair by Lukman. මේ දෙක වෙනස් වුණාට කමක් නැහැ. හොඳේ. මේ දෙක වෙනස් වුණාට කමක් නැහැ. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හරි පුතා. very good. අන්න එකක් අපරාදේ. right හදා ගන්න අඩුපාඩු. ඒකේ මාක්ස් කොහොමද දාන්න තියෙන්නේ? දෙක ගානේ නේද? සර් ඔතන සර් මේ U ගන්න නැතුව ෆුඩ් ෆෙයා කියන එක ගන්න බැයිද මුලට? කොතනද පුතේ? ඔය මේ 6 වෙනි එකේ නෑනේ 2 හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒකට උත්තරයක් කාට හරි දෙන්න පුළුවන්ද? ෆුඩ් ෆෙයා කියන එක ගන්න බැරිද කියලා අහනවා පුතා. කාට හරි උත්තරයක් දෙන්න කෙනෙක් ඉන්නවද බලමු. බෑ. ඇයි බැරි කියන්නේ? ඒක ප්‍රිපොසිෂනල් ෆ්‍රේස් එකක් හින්දා. Oh, very good. Very good. අමාෂාද ඔය? Yes sir. Very good. මේ මොකද පුතේ? මේ preposition එකකින් පස්සේ තියෙනවා නම් ඒකට අපි කියන්නේ prepositional phrase එකක් පුතේ. හොඳේ? prepositional phrase එකක් අපිට වාක්‍ය passive වලට ගන්නෙ නෑ අපි. හොඳේ? සර්. ඒව ගන්න නෑ. මොකක්ද සර් prepositional phrase එකක් කියන්නේ පුතේ preposition එකකින් පටන් ගන්නවා. දැන් මේකේ බලන්න පළවෙනි එකේ in 1928 prepositional phrase එකක්. on television prepositional phrase එකක්. හොඳේ? ඒ වගේ ඒවා ගන්න නෑ මුලට. හොඳේ? හරි සර්. ලියා ගන්න පුතේ වැරදිච්ච අය. එතන සර් preposition කියන්නේ to the කියලා තියෙන එකද? to the fair. to කියන එක preposition එක to the food fair කියන එක තමයි එතන phrase එකක් බවට වෙන්නේ. ඔතන එතකොට නිකම් ෆුඩ් ෆෙයා කියලා තිබ්බොත් ගතයි නේද මුලට? කියන්න බෑනේ එතකොට. එහෙම එන්න බෑනේ. ඔතන නෙමෙයි සර් මේක හරි වාක්‍යය. ඔව් එන්න පුළුවන්. අපි ඉගෙන ගත්තා කර්මපද දෙකක් තිබුණොත් ඒ ක්‍රියාපදයට මොකද්ද කියන්නේ දරුවන්ට මතකද? කර්මපද දෙකක් තිබුණොත් ඒ ක්‍රියාපදයට කියන නම කෝ? ඉගෙන ගත්ත ඒවා. ditransitive verb නැත්නම් ditransitive verb කියලා කියනවා. එතකොට වෙන්සර පුතේ ක්‍රියාපද දෙකක් කර්මපද දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ක්‍රියාපදයට අපි කියනවා ditransitive verb. ditransitive නැත්නම් ditransitive verb එකක් තිබුණොත් ඒක passive වර්ග දෙකකට හදන්න පුළුවන්. හොඳේ? හරි සර්. ඒක වෙනම කතාවක් තියෙන්නේ කර්මපදේ හොයන හැටියෙන්. හරි.
right make a bomber, it's a very what do you call simple. Sakunika. Sakunika ne Samindi Dharmasiri ne Deshan Sitar බොහෝ කාලෙකින් පස්සේ ඉක්මනට වෙලා යනවා අප්පා. දේශාන් නෑ ලිතුම්යා some problem was there, so I came back. Excuse me, sir. මම කාටරි නම් කතා කරා ඒගොල්ලන්ට කට් වුණා. කාටද මම නම් කතා කරේ? හරි බුද්ධිමා ඉන්නවද? බුද්ධිමා. Yes, sir. Okay බුද්ධිමා. කියන්න බලන්න උත්තර. Unlucky. Lucky, unlucky. එහෙමද? Wait. I was left out නේද? Right. Lucky, unlucky. කියන්න බලන්න එනවා. Okay, හරි next one. Inactive. Inactive කියන්න එපා. මොකද inactive කියන්න? Inactive. Oh. Disadvantage. Irresponsible. Illegal. Very good. Illegal. Sir, inactive කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? Inactive ක්‍රියාශීලී නැති. Inactive. Inactive නෙමෙයි inactive. ක්‍රියාශීලී නැති. Okay? Sir. Oh? Sir, අද මේ ක්ලාස් එක ඉවර කරන්නේ 7ටද 8ටද? මේ දැන් ඉවර කරනවා. ඉවරයි. දැන් 7 පවුණාද? ඒක කතා කරාද? දැන් ඉවර කරනවා පුතේ. මෙන්න මේකත් එක්ක ඉවර කරන්න පුළුවන්. එනේ එච්චරයි නේද තියෙන්නේ? තව එක කොලක් තියෙනවා sir. right. මේක අපි ඉක්මනට බලමු. indirect speech අපි ගොඩාක් දුරට කතා කරපු දෙයක්. මේවා අපි ඕන තරම් මේ දවස්වල කතා කරා අඩුපාඩු නේද? එම ගොඩාක් කතා කරගෙන ගිය දේවල්. නිරෝෂණ සෙවන්දි ඉන්නවද? පේනවද? මම මේ පොඩ්ඩක් අනිත් අයට අවස්ථාව දීලා බැලුවේ මොකද කරන්න කියලා. නැත්නම් මේ කාලය යනවා නැත්තම්. ප්‍රශංසනී නැද්ද? ඕකේ නයනතාරා එහෙනවද නයනතාරට? නෑනේ. සමින්දි ලිතුම්යා. Yes, sir. මල කලිනුත් කතා කරා ඇහුන්නේ නෑ මගේ අර කට්ටු. හරි පුතා කියන්න ටක් ගාලා. He said, I will be here at noon. He said that he would be there at noon. හරි. He said to us, you have to finish this report by 5 o'clock. He said to us that we had to finish that report by 5 o'clock. එතකොට පුතේ 2 දාන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන මං කිව්වා එදා ඔයගොල්ලන්ට මතකද මෙන්න මේ වගේ මේ පුද්ගලයොත් එනවා නම් පුතේ වඩා හොඳයි මොකද්ද? told us දානවා නම්. දැන් said us කියලා තිබුණාට කමන්නේ. හැබැයි පුතේ said to us that කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ. ලිතුමියා මේ ප්‍රශ්නේ එන හින්දා තමයි අපි said to තිබුණොත් දාන්න වෙනවා. මං කියන්නේ ඒ ගැටලුව නැති කරන්න වඩා හොඳයි ලිතුමියා මොකද්ද දාගන්නේ අපි? told us දාගත්තම ඒ ගැටලු නෑ මොකුත්. ඒක තමයි හොඳම වචනේ. මේ වගේ තනි පුද්ගලයෙකුට කෙලින්ම පුද්ගලයෙකුට කියන එකක් නම් දාන්න පුතේ told හොඳේ. said to us කියලා තිබ්බත් වැරදිද? කමන්නේ දැන්ට දාන්න ඉදිරියේදී එහෙම දාන්න එපා පුතේ. said to මෙන්න මේ පුද්ගලයෙකුත් ඉන්නවා නම් told us දාන්න. හරි. you වෙනුවට hi හරි. have වෙනුවට had මේව උත් වෙනස් කරන්න. this වෙනුවට that හොඳයි එච්චරයි. very good ලිතුමියා. I වෙනුවට we දැම්මත් කමක් නැහනේ. I වෙනුවට we දැම්මට කමක් නැහැ. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. we had to කිව්වත් කමක් නැහැ. okay ලිතුමියා.
Colleen says we are going to buy a new house. ඔව්. Colleen says that they are going to buy a new house. ඔව් දැන් මෙතන අපි මතක් කරගන්න ඕනි මගේත් වැරදිනේ. මම හදලා තියෙනවා වැරදි. says තියෙන හින්දා මේ says that එතකොට මේක වෙනස් වෙන්නේ නෑ. නෑ මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ පුද්ගලය විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. වෙන්න ඕනේ. අන්න බලන්න සර්රුත් ඕක බලන්න නැතුව දඩ දඩ ගාලා ටයිප් කරගෙන ගිහිල්ලා දැන් ටක් ගාලා බලද්දි මතක් වෙනවා. එතකොට v වෙනුවට මොකද්ද දැම්මේ? they වෙනුවට ආමයි දාන්නේ. ඇයි? මෙන්න මෙතන says තියෙන හින්දා මේවා පරිස්සම් වෙන්න ඕනි. says තියෙන හින්දා. හරි? හොඳයි පුතා next one. Did you see the robbers? The police inquired me. inquire කියන්නේ විමසනවා ප්‍රශ්න කරනවා. The police asked me if I had seen the robbers. බලමු. the policeman නෑ නේද? මොනවද දානවද වන්දා? the police asked me අපි කිව්වා ප්‍රශ්නයක් නම් වඩා හොඳයි asked inquired කියලා දැම්මට කමක් නෑ. හොඳේ? inquired me if කියලා කිව්වට කමක් නෑ ලිතුම්නියා. හොඳේ වැරදි නෑ. the police asked me if දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් බවට පත් කරන්න ඕනි. සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් බවට පත් කරද්දී එන්නේ you නේද? you did ගිහිල්ලා c එක එකතු කරාම so බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒකයි වැඩි. did ගිහිල්ලා මේවා කියලා දුන්නානේ. did ගිහිල්ලා c එක එකතු වුණාම so බවට පත් වෙනවා. වාක්‍යයෙන් වැරදි නේද? මොකද? පොඩි තැනක වැරදිනවා වාක්‍යයෙන් වැරදි. වැරදි. ඔව් වැරදි. මොකද පොඩි තැන? සර් හෙලන් සර්ස් කියන එකේ සෙට් කියලා. වැරදි. එතකොට වැරදි. හරි. ask me ප්‍රශ්න වචනයක් නැති ප්‍රශ්නයක් ඉඳ if දැම්මා. එහෙනම් බලන්න you වෙනුවට මම දැම්මා I we දාලා තිබුණත් කමක් නැහැ. so කියන්නේ past එකේ. එහෙනම් past perfect එකේ දාන්න ඕනි මේ දාලා තියෙන had seen. ගිහිල්ලා පරණ පාඩම් අරන් බලන්න. very good ලිතුම්මියා. ලිතුම්මියා My mother asked me where is your umbrella. My mother asked me where my umbrella was. Very good. My mother asked me where my umbrella was. කොහමද සර් මේ was අගට ආවේ? ඒවා කියලා දුන්නා. where කියන එක දැම්මා. is your umbrella කියන එක සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් හැටියට හදන්න. your umbrella was. එහෙනම් your වෙනුවට my umbrella was. කවුරු හරි ආලා තිබුණා ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණු දානවාද කියලා? ඒව දාන්නේ. පුතා next one. The teacher told don't talk in the class. The teacher asked not to talk in the class. The teacher asked not to talk. අපි කිව්වා don't කියන්නේ කරන්න එපා කියලා දෙයක්. ඉන්න teacher asked not to talk in the class කියලා આવුත් හරියට හරි පුතා. ඒක told not to කියනවා. මොකද? Told not to. told. ඔව් සර්. බෑ. යමක් කරන්න කියනවනේ ask not to තමයි. සර් උතන ask to දාන්න වේද? බෑනේ ask to දැම්මොත් කතා කරන්න කියලානේ පුතේ. ask to not to කියලා එහෙම බෑ. දෙකක් එන්න බෑ වැරදි ඒතකොට. ask not to. එක to එකයි. දැන් මේ අභ්‍යාසය හොඳයි. මොකද්ද මේකේ තියෙන හොඳම එන්සර්? අපි පාඩම ළඟදීව කරලා අපෙත් ඉන්න. නෑ එහෙම නෙවෙයි. ඒව අපි කරානේ ගොඩක් මං කියන්නේ මේ ඇක්ටිවිටි ටික හොඳයි. මොකද මේකේ තියෙන හොඳ? අමාරුයි. තව හැම විදියකින්ම තියෙනවා. ආන්න හරි. ඒකයි මං කැමති මේකට. නිකන් එක කොල්ටි නෑ. ඔක්කොම වගේ කවලමක් ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මික්ස්චර් එක හොඳයි. ඒක වටිනවා අපිට මෙතන. මොකද questions තියෙනවා. question without question word ඒවා තියෙනවා. request තියෙනවා. අර වඩා හොඳ අර ඊළඟට says එකක් තියෙනවා. said එකක් තියෙනවා නේද? හොඳ මික්ස්චර් එකක් තියෙනවා. ලස්සනයි. I like this. සර්නම් කැමති අපිනේ ප්‍රශ්නේ. ඒකනේ අපි කැමති නෑ. හරි මම මේ ඡේදය කියවන්න යන්න I don't want to waste the time because it's very easy. So let's move. Danulya ඇහෙනවද පුතාට? නැද්ද? Shashini
මේ ටානියා අන්බ්‍රේකබල් තමයි මම දැන් දැක්කේ මට කියන්න බැහැ ටානියා අන්බ්‍රේකබල් තමයි වචනේ හොඳේ right මලිත් නිර්මල් Who is writing this letter? Ranjit. okay What were the fields this teacher trained students? Sport, scouting, social service and extracurricular activities. මම මේ මෙතන ලිව්වේ නැහැ ඔයාලා ලියන්න කියලා මම කිව්වේ කම්මැලිකමට various fields such as මේ වුණොත් වඩා හොඳ උත්තරයක් නැත්තම් කමක් නැහැ අර මලිත් කිව්වා වගේ ස්පෝර්ට්ස් අර ඉතුරු කොටස ලියන්න ඕනි ඈ සර් සචස් විතරක් තියෙන ඒ කියන්නේ මේ ස්පෝර්ට්ස් ඒ ටික තියෙනවා හරි කමක් නැහැ such as ඒ තිබුණොත් කමක් නැහැ එහෙම දානවනම් වඩා හොඳයි various fields such as උනා නම් ලස්සන උත්තරයක් විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨ නිකන් ස්පෝර්ට්ස් ස්කවුටින් එහෙම දාන්න කමන්න no problem Write the sentence which says that he thanks his teacher. I express my heartfelt gratitude for you. I express my heartfelt gratitude for you ලස්සන වාක්‍යයක් නේ මගේ ස්තුතිය පුද කරමි කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ මගේ ස්තුතිය පුද කරමි okay opposite word Glad, sad, nothing everything okay very good fill the blanks using the suitable word from the text. The retired teacher was a guide and advisor. මෙච්චරයි ලකුණු දාන ක්‍රමය දන්නවනේ 2 ඕ පුතේ සර් කැරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් කියන්නේ මොනවාද extra curricular activities කියන්නේ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් okay thank you හරි extra curricular activity කියන්නේ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් අපි ඉස්කෝලේ කරනවා තියෙන්නේ ගෙවත්තක් එහෙම හදනවනම් අර සීවලිය වගේ හදනවනම් කෙසෙල් වත්තක් එහෙම අනුන් දාලා හරි වැඩකාරයෝ දාලා හරි කොහෙද අපි ඉස්කෝල ගිහලත් නෑ අන්න බලන්න ඉස්කෝලේ දන්න හැටි ගිහිල්ලා බලන්න අර එහා පැත්තේ කෑල්ලේ ඔයගොල්ලන්ගේ වාර්ෂික මොකද්ද කියන්නේ අයවැය වාර්තාය බලන්න කෙසෙල් වත්තේ ලැබුණු ආදායම් කියලාම තියෙනවා අර PDS එකත් එන්නේ ඒත් තමයි කැලේ ඔය යන්න බෑ CCTV කැමරාවකින් බලනව නේද සර් හරි ලකුණ එකස කරන්න මොකද Sir, I express my heartfelt gratitude for you. Okay. මොකද කවිතේ? Yes, sir, I express my heartfelt. කවුද නැගිටවන්නේ? අප්පච්චිවත් එක්ක. කවුද පුතේ? කවින්. මොකද අප්පච්චිව නැගිටවන්නේ මේ? නෑ සර් මේ මොකද අර කුකුලා මරන්න ඕන ඉක්මනට කවුද අපේ මොකද කවින්දිගේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද අනිත් අය ලකුණ එකතු කරන්න Sir, I express my heartfelt gratitude for you කියන එකේ meaning එක ඒකේ meaning එක වෙලා මම ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා කියන එක තමයි මගේ ස්තුතිය ඔබට පුද කරනවා කියන එක ලස්සන විදියට තියෙනවා thank you teacher කියන එක තමයි ඔය තියෙන්නේ හොඳේ ඒක තමයි සරල ක්‍රමේ ඊට වඩා ලස්සන වචනයක් මේක I express my heartfelt gratitude for you teacher කිව්වා නිකන් gratitude කියන්නේ මොකක්ද සර් අපි මොකද සිංහල වචනයක් තියෙනවා කෘතඥතාවයද මොකද්ද වචනේ කවුද දන්නේ ස්තුතිවන්තකම තමයි ඒකට ලස්සන සිංහලෙන් කියන වෙන වචනයක් okay sir නෑ මොකද්ද ඕකේ නෙමෙයි මොකද්ද වචනේ අනේ මන් දන්නේ කෘතඥතාවය කියන්නේ කෘතඥතාවයද මොකද්ද අර වචනේ මට කෘතඥතාවය අන්න බඩු කෑල්ල අපි සිංහල වලට ඉංග්‍රීසි දන්නවද සිංහල නාම අන්න හරි ඒක තමයි වචනේ කෙලෙහි ගුණ කෘතඥතාවය නේද gratitude ඒවා එහෙම තමයි ඉස්සරහට එනකොට අපිට සිංහල බෝධුරට සිංහල අපින් ඈත් වෙලා යාවි අපි දැන්ටත් ඉංග්‍රීසිනේ වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ බස් එකේ යනවා ડોක්ටර් බලන්නේ නර්ස් බලන්නේ ඉන්ජෙක්ෂන් ගන්නනේ කිල්ලික් එකට යන්නේ එක්ස්රේ ගන්නේ හොස්පිටල් යන්නේ ඇසම්බලි එකේ ඉන්නේ ඒකෝ සිංහල
සිංහල එහෙම් බේතකට වගේ පැත්තකින් දාගෙන තියෙන්නේ. That's all. Okay, so how many marks we can check පුතේ? රචනාවට කීයක් දාන්න පුළුවන් සර්. රචනාවට කීයක් අයින් වෙනවද? එසේ එකක් නැහැ සර්. රචනයක් නැහැ. එකක් දාලා නැහැ. එසේ එකක් දාලා නැහැ. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ට තිබිච්ච එසේ එක. voice over එහෙමද? අයිසේ මට එන එක දාන්න බැරි වෙලා වෙනම හරි. මේවා ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මේ එතකොට තියෙන ලකුණු කියන්නකෝ. තියෙන ලකුණු එසේ එකට ලකුණු 10ක්වත් යන්නේ නැති. සර් නෝටිස් එකට නැතුව නේද? නෝටිස් එකට නැතුව. ඔව්. 75 notice එකට නැතුව තියෙන 75න් සම්පූර්ණ ලකුණු. ඒක තමයි. එතන 75යි කියන්නේ මෙතන 10ක් 15 තව මොකද්ද? තව මොකක් හරි එකක් තියෙන්නේ නැති. කමන්නේ 75ට කීයද කියලා දාන්න එච්චරයි. හරි නෝටිස් එකට ලකුණු 10ක්ද පුතේ? 5 sir. එහෙනම් තව ප්‍රශ්න දෙයක් යමු. කමන 75ට කීයද කියලා දාන්නකො මට රචනාව දාන්න බැරි වෙයි. එහෙනම් මේ පේපර් එක ඔයගොල්ලෝ මට දෙන්නත් ඕනේ නැහැ නේ රචනාව නැහැනේ. නෝටිස් විතරනේ මේක දෙන්න ඕනේ නැහැ මට. සර් එතකොට ඔය රචනා තුන එක ලියන්න ඕනේ නැද්ද? මං දාලා නැහැනේ. නෑ සර්. ඔව් ඒින්ද එපා. 75 නේ සර්. ඔව් 75. ගෲප් එකට මේ chat එකට දාලා you can leave නේද? යන අය යන්න පුළුවන් දාම් පාසල් යන අය we will next ලබන ඉරිදා වෙනකොට කරලා තියාගන්න කොයිකටත්. නෝටිස් එකකට එක්කමනේ 75 එන්නේ. මොනවත් එක්කද? නෝටිස් එකකට එක්කමනේ. නෑ සර් notice එක නැතුව. නෝටිස් එක නැතුව වෙන්න ඕනි පුතේ. පුතේ දෙසැම්බර් මාසේ පළවෙනි ටියුට් එක දැන් ගන්න පුළුවන් අරන් කරලා තියන්න ලබන ඉරිදා වෙන්න කලින් සෙනසුරාදා වෙන්න කලින් කරලා තියන්න. සර් එතකොට මේ පේපර් එක මේ දෙන්න ඕනේ නැද්ද? මේක එපා දැන් මේකේ මට බලන්න දෙයක් නැහනේ නෝටිස් විතරනේ ඒක ගැටලුවක් නැහැ. පළවෙනි එක විතරක් කවර් එකට දාලා දෙන්න. හොඳයි නිලිතුම්මිය. දැනට වැඩිම ලකුණු ලිතුම්මියා යනවා ඈ. දැනට නෙවෙයි ඉතින් කොහොමත් ලිතුම්මියා තමයි වැඩි. දැනට උනත් තව එක්කෙනෙක් ඒතන්ට වෙන්න පුළුවන්. ඔව් තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එත්මි බවන්යා. අපේ රශ්මි ශහානා නැද්ද දැන් පන්තියේ? ඉන්නවා සර්. එහෙමද? බොහොම සංසුන් ක්‍රියාමත් මතයක ඉන්නේ නේද? දකින්නේම නෑ වැඩි. ජිත්මිත් තරන් තියෙන්නේ ලකුණු. අපේ ඩෝල් නැද්ද ජිත්මි? ඇති සර්. ඔය එන්නේ ඩුලංගා. දුලංගා සත්මිනි නේද? ඔව් සර්. දුලංගා ගෙදරදී යනකොට ලකුණු තියෙනවා සෑහෙනනේ. රශ්මි මොකද උනේ? සචිනි සෙව්වන්දි 60ට වඩා අඩු වුණොත් තමයි අවුල. ඒකයි මම බලබලා ඉන්නේ. I am looking for those kind of marks. සිනලි හොඳයි සිනලි. අදිස්සිලු කාටද අදිස්සි? අදිස්සි වෙලත් ලකුණු 60 ගානක් තියෙනවා කියන කොච්චර හොඳද බලන්නකෝ. සිසුරි හොඳින්ද සිසුරි? right අනිතයි ලීව් වෙන්න පුළුවන් පුතේ. ඔයගොල්ලෝ යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ තියෙනවනේ ගොඩක්. දාම් පාසල්. මනීෂා සෙව්වන්දි. ඔයගොල්ලන්ට වරදින්න නැති ඉන්ඩිරෙක්ට් ස්පීච් එකයි පැසිව් වගේ දේවල්. කවින්. ඔව් සර් ඉන්ඩිරෙක්ට් ස්පීච් තමයි ඔල්ගි. ඒකනේ.
indirect speech තව පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. indirect speech එකේ මොකද්ද වැරද්දුවේ මෙන්සර? අර අන්තිම දෙක සර්. අර ask to not to කියලා එකක් දාලා ඒකනේ. වා 2 දෙකක් දාලාද? ඔව්. එක 2 එකයි. අනිත් එකේ මොකද්ද වැරද්ද? අනිත් එකේ where was my umbrella කියලා දාලා තිබුණා. ඒක ඇයි කියලා තේරෙනව නේද? ඔව් සර්. ඒක my umbrella is කියලානේ එන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය හැරෙව්වන් පස්සේ ඒ විදිහට එන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් ඔඩ් වගේ. ඕනි කෙනෙකුට හිතෙනවා ඒක නිකන් අමුතු ඕස් එන්නේ කොහොමද අගට කියලා. ඒක එහෙම තමයි. අර be verb වලින් එන වාක්‍ය ඒ වගේ එනවා ගොඩක් දුර. how old are you? නේද? ඒ වගේ වාක්‍ය. how old I was කියලා එන්නේ. සංකා, චතුෂා. හරි others you can leave. We will meet next week. මම කියන්න මොකද්ද කරන්න කියලා. 62, 55, 69. So we're gonna have our session again on Sunday. Yeah, hopefully බලමු මොකක් හරි වෙලාවක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා රෑ වෙලා හරි. අදත් හැමෝම වගේ ආවා හැබැයි නේ no problem. සර් එතකොට කවදාද තියෙන්නේ? තාම නෑ තාම තීරණයක් නෑ. දැන් යන්කෝම තව සති දෙකයි අපිට ගේම තියෙන්නේ. ඉන් පස්සේ සමහරට අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි ජනවාරි වල. අපි 10 වසර පටන් ගන්න නැද්ද? 10 වසර පටන් ගන්නවා ජනවාරි පටන් ගන්නවා. පොත් නැති වුණාට කමක් නැහැ අපි පටන් ගන්න. We will start. නැත්නම් we don't have time to do everything. ස්කෝල් නම් මාර්ච් වෙනකන් දාලා දිනවනේ. Oh but we have to do papers a lot නේ. ගොඩක් papers කරන් තියෙනවා 10 වසරේ ඉඳලා we can't waste the time. මොකද්ද පුතේ? ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔව් ලීව් වෙන්න වෙලා ඉවරයි කට්ටිය. ඔයයි මායි විතරයි ඉන්නේ බය වෙන්න එපා. ඉස්සයි ඉන්නේ. සාවින්දි මේ දවස්වල නැද්ද සින්දු? තියෙනවා සර්. එහෙමද? ඉඳලා ලස්සන සින්දුවක් අපේ ගෲප් එකට දාන්න බැරියේ.